Hello, welcome back to next video lecture of compressible fluid flow from the topic isentropic flow. Okay, a conical diffuser has an inlet diameter of 40 centimeter and exit diameter is equal to 80 centimeter. A conical diffuser, what is the shape of the member? That is a diffuser, that is a conical diffuser. Has an inlet diameter is equal to 40 centimeter and exit diameter is equal to 80 centimeter. That is, exit diameter is greater than the inlet value. Therefore, it is a diverging type diffuser. Therefore, it is a diverging type diffuser. That is, exit area is greater than the inlet area. Therefore, it is a diverging type diffuser. That is, inlet section 1 and exit section that is equal to 2. Therefore, properties of pressure, that is static pressure P1, T1, C1, M1, P01, T01. Similarly, P2, T2, C2, M2, P02, T02. We know that stagnation conditions are same. Therefore, P01 is equal to P02 and T01 is equal to T02 in the case of isentropic flow. Okay, a conical diffuser has an inlet diameter, that is A1. Next one, that is equal to A2. Inlet diameter, that is equal to 40 centimeter and exit diameter is equal to 80 centimeter. Okay, therefore D1 is equal to D1 is equal to 40 centimeter, that is 400 mm, and D2 exit diameter is equal to 80 centimeter, that is 800 mm. Air enters the diffuser with a static pressure of okay. ഇപ്പോൾ റിസർവെയർ എന്നാണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? അല്ല. വിത്ത് നെഗ്ലിജിബിൾ വെലോസിറ്റി എന്നാണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? അല്ല. റിസർവെയർ എന്നോ വിത്ത് നെഗ്ലിജിബിൾ വെലോസിറ്റി എന്നോ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് എന്ത് കണ്ടീഷനാ? സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷനാ. ക്വസ്റ്റൻ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എയർ എൻറ്റേഴ്സ് ഡിഫ്യൂസർ വിത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ, ദെർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ. സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 200 കിലോ പാസ്കൽ, ദാറ്റ് ഈസ് P1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 200 into 10⁻³ Newton per meter square. And static temperature, that is T1 is equal to 37 plus 273, that is equal to T1 is equal to 37 plus 273 value, that is equal to 310 Kelvin. 310 Kelvin. Average velocity of flow at the inlet, that is velocity of flow at the inlet, that is velocity of flow is equal to the diffuser is 265 meter per second. Therefore, inlet velocity is equal to 265 meter per second. We have to calculate the mass flow rate. Next one, properties at the exit section, that is P2, T2, C2 and M2. Next one, force exerted on the diffuser wall. We have to find out what is the force exerted on the diffuser wall. Okay. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? മാർക്ക് നമ്പർ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അത് മാർക്ക് നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്ലോ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് നമ്പർ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. മാർക്ക് നമ്പർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1, then it is subsonic flow. Mark number is greater than 1, then it is supersonic flow. Therefore, we have to find out the മാർക്ക് നമ്പർ അറ്റ് ഇല്ലറ്റ് സെക്ഷൻ ഓർ മാർക്ക് നമ്പർ അറ്റ് ദി എക്സിറ്റ് സെക്ഷൻ. കാരണം ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കും. ഇല്ലറ്റിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇല്ലറ്റിലെ മാർക്ക് നമ്പർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും എളുപ്പം. എക്സിറ്റിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എക്സിറ്റിലെ എക്സിറ്റിലെ മാർക്ക് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് എളുപ്പം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലറ്റിലെ വെലോസിറ്റി എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. therefore we can find out the inlet Mach number. Okay, we can find out the inlet Mach number. Inlet pressure, inlet temperature is also given and inlet velocity is also given. Okay, inlet pressure, inlet temperature and inlet velocities are given. Therefore, we can find out the Mach number at the inlet condition. Okay, Mach number at the inlet condition, that is M1. What is the value of Mach number? M is equal to C divided by A. Mach number M is equal to C divided by A. Therefore, M1 is equal to C1 divided by A1. M1 is equal to C1 divided by A1, that is M1 is equal to C1 divided by root gamma R T1. That is M1 is equal to, what is value of C1? C1 is equal to 265 divided by root of gamma 1.4 air. Therefore, gamma is equal to 1.4 into 287 into T1 is equal to 310 Kelvin. Therefore, M1 is equal to approximately 0.75.
therefore flow is less than 1, Mach number is less than 1, therefore flow is subsonic. അപ്പോൾ ഇത് കൺവേർജന്റ് ഡൈവേർജന്റ് എലമെന്റ് അല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഇൻലെറ്റിലെ ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സബ്സോണിക് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിറ്റിലെ ഫ്ലോ എന്തുമായിരിക്കും? സബ്സോണിക് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഫ്ലോ ഈസ് സബ്സോണിക് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇതെന്ത് ഡിഫ്യൂസറാ? സബ്സോണിക് ഡിഫ്യൂസറാ. ഡൈവേർജിങ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സോണിക് ഡിഫ്യൂസറാണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് M1 ഈസിക്കലി 0.75 എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. therefore നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ M1 ഈസിക്കലി 0.75. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, we have to find out the mass flow rate, that is M is equal to rho AC, that is rho 1 A1 C1. Okay, mass flow rate is conserved by law of conservation of mass, that is M is equal to P1 divided by RT1 into A1 into C1, A1 into Z1. Okay, A1 into Z1, that is equal to M is equal to, what is the value of P? P is equal to 200 into 10 raised to 3 divided by R is equal to 287 into T1 is equal to 310 into A1 is equal to pi by 4 into D square, D1 square, pi by 4 into D1 square. What is the value of D1? D1 is equal to 400 millimeter. 400 millimeter അല്ലേ നമ്മൾ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എസ് ഐ ഉണ്ടോ? കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ വാല്യൂ? ഓക്കെ, കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ? നമ്മൾ പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ എന്തിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലല്ലേ? അപ്പോൾ ഏരിയയിൽ ഡയമീറ്റർ എന്തിലായിരിക്കണം? മീറ്ററിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു 0.4 pi by 4 d square into C1 is equal to 265. That is equal to M is equal to 75.86 kilogram per second. M is equal to 75.86 kilogram per second. is equal to approximately 75 kilogram per second. Okay, mass flow rate in the value find out ചെയ്തു, Mach number in the value. ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്ലോ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറ്റ് ദി എക്സിറ്റ് സെക്ഷൻ. Now we have to find out the properties at the exit സെക്ഷനിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ എക്സിറ്റ് സെക്ഷനിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒരുപാട് ചെയ്തു, 6 പ്രോബ്ലത്തോളം നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം M2ന്റെ വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ ക്വസ്റ്റിന് തരണം. പ്രോപ്പർട്ടി M2 വന്നിട്ടുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റിനില്ല, തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, T1 ഡിവൈഡ് ബൈ T01ന്റെ വാല്യൂ അറിയാവോ? ഇല്ല. T1 സോറി M2 അല്ലേ? അപ്പോൾ T2 ഡിവൈഡ് ബൈ T02 വാല്യൂ അറിയാവോ? T2ന്റെ വാല്യൂ അറിയാം. T2 കണ്ടുപിടിക്കണം, P2 കണ്ടുപിടിക്കണം, A2 അറിയാം, A2 അറിയാം അല്ലേ? A2 അറിയാം, പക്ഷേ A സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയത്തില്ല. A2 എനിക്കറിയാം, A സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം A സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? A1 ബൈ A സ്റ്റാർ അറിയാമല്ലോ. A1 ബൈ A സ്റ്റാർ, M1ന്റെ വാല്യൂ അറിയാം. M1ന്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ A1 ബൈ A സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടും. A1 ഓൾറെഡി ഡയമീറ്റർ വന്നിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ A1ന്റെ വാല്യൂ അറിയാം, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും A സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, A സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, വാല്യൂ എനിക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ A2 ബൈ A1ന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാം. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ. A2 by A1. A2 divided by A1, that is equal to A2 divided by A star the whole divided by A1 divided by A star എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? A2 by A1 ഏരിയ റേഷ്യോനെ A2 divided by A star the whole divided by A1 divided by A star. A1 A star ക്യാൻസൽ ആയി A2 by A1 തന്നെയല്ലേ വരുന്നത്. A2 by A star എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാല്യൂ ആ? ഏതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് നമ്പർ ആണ് A2 divided by A star എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വലി M2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ. മാർക്ക് നമ്പർ അറ്റ് എക്സിറ്റ് M2. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു M1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ. ഓക്കെ, M1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ. M1 എത്ര വാല്യൂ? M1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.75 ആ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ദെൻ A2 ബൈ A സ്റ്റാറിന്റെ റേഷ്യോ എനിക്ക് എഴുതാമല്ലോ. A2 ബൈ A സ്റ്റാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു A2 ഡിവൈഡ് ബൈ A സ്റ്റാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു A2 ഡിവൈഡ് ബൈ A1. സോറി, A2 ഡിവൈഡ് ബൈ A1 ഈസ് ഈക്വൽ ഈ M2ന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് അറിയാമോ? അറിയത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു A2 ഡിവൈഡ് ബൈ A സ്റ്റാർ, ദാറ്റ് ഈസ് M2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ M1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് A1 ബൈ A സ്റ്റാറിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. A1 by A star is equal to എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ്? M1ന് കറസ്പോണ്ടിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് M1 is equal to 0.75. M1 is equal to 0.75ന് കറസ്പോണ്ടിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് M1 0.75ന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ A by A star is equal to 1.062. That is equal to 1.062. That is equal to 1.062. That is equal to 1.062. Page number
പേജ് നമ്പർ that is equal to 30, 30, പേജ് നമ്പർ 30, പേജ് നമ്പർ 30. M1 is equal to 0.75, പേജ് നമ്പർ 30. അപ്പോൾ ആ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അല്ലേ, ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.75 is equal to 1.7062. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ A1, A2 എത്ര? A2 എനിക്കറിയാം, ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. A1ന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ A2 എത്ര കിട്ടുന്നത്? A2 is equal to π/4 into d square, d2 square, d2 is equal to 0.4 square divided by π/4 into 0.8 square, d1 square. A2 divided by A1, A2 divided by A2 is equal to 8, 0.8, 0.4. Okay, 0.8 and 0.4 ആണ് തെറ്റല്ലേ? 0.8 and 0.4. That is equal to A2 divided by A star, that is M2 divided by 1.062 ആവും. Okay, that is equal to ഈ രണ്ട് ടൈം ക്യാൻസൽ ആവും. ഓക്കെ, റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ എന്ത് വരും? A2 divided by A star, A2 divided by A star at Mach number exit condition is equal to 0.8 square into 1.062 divided by 0.4 square എന്ന് വരും. ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത്? അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? M1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് A1/A സ്റ്റാർ എഴുതുക. A1ന്റെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം, A സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ചെയ്യേണ്ടി വരും. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ? അതേപോലെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ചെയ്തേക്കുന്നുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഏതാണോ വേണ്ടത്? അപ്പോൾ ഏരിയ റേഷ്യോ ആണ്. A2/A സ്റ്റാർ, A2/A1ന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. A2/A1 അങ്ങനെ A2/A സ്റ്റാർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ A1/A സ്റ്റാറിലെ നമുക്ക് A1/A സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം, M1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. A2 അറിയാം, A1 അറിയാം, ഈ ടൈം അറിയാം. ഇതിനകത്ത് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാ? A2 divided by A star മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. A2 divided by A star മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.8 square into 1.062 divided by 0. square. That is equal to solving this value. Then we will get that is A2 divided by A star is equal to A2 divided by A star at Mach number exit condition M2. That is equal to 4.248. ഈ വാല്യൂ ചെയ്യാം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എത്ര? ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4.248 ആണ്. ഓക്കെ, ഈ 4.248 എന്ന് പറയുന്ന എക്സിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ റേഷ്യോ അല്ലേ? മാർക്ക് നമ്പർ 2, അതായത് M2ന് കറസ്പോണ്ടിങ്, മാർക്ക് നമ്പർ 2 എന്നല്ല, M2 മാർക്ക് നമ്പർ അറ്റ് ദി എക്സിറ്റ്. ആ എക്സിറ്റ് മാർക്ക് നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് 4.28. അപ്പോൾ ഈ 4.28ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മാർക്ക് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്യും. ഇത്രയും നേരം എന്തോ ചെയ്തേ? മാർക്ക് നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ ഏരിയ റേഷ്യോ എഴുതി. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് 4.248. ഏരിയ റേഷ്യോ 3, area ratio 3, 4.1, 4.15, 4.19, 4.248. ഓക്കെ, 24 ഇല്ല ഇതിനകത്ത്, 44 അവനെ കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 248 അല്ലേ? അപ്പോൾ 23യുടെ വാല്യൂ എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്റർപോളേഷൻ വെച്ച് വാല്യൂ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാണോ ആ വാല്യൂ അങ്ങ് എടുക്കുക. അല്ല, ആവറേജ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. വാല്യൂവിൻ്റെ അത് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. ഇന്റർപോളേഷൻ ഒന്നും വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വാല്യൂ ഇന്റർപോളേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത്രയും സമയം എടുക്കും. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് 4.235 ആവരുത്. 4.235 corresponding value Mach number is equal to 3. Okay, that is equal to from isentropic flow table, gamma is equal to 1.4, page number 37. A2 by A star M2 is equal to 4.248. Corresponding Mach number, that is M2 is equal to 3. മാർക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയേ? 3 എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഏരിയ റേഷ്യോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2 മാർക്ക് നമ്പർ കിട്ടത്തില്ലേ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത 2 മാർക്ക് നമ്പർ കിട്ടും. ഇനി ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക, 4.24ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേറെ വാല്യൂസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? 4.18
2 പിന്നെ 3.4.47 497 4.1. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ 0.13ക്കും 0.14നും ഇടയ്ക്കല്ലേ വാല്യൂ, 0.13ക്കും 0.14നും ഇടയ്ക്ക്. പേജ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 28. പേജ് നമ്പർ 28 വാല്യൂ 4.18നും 4.39നും ഇടയ്ക്കാണ് വാല്യൂ. സോറി 4.497നും 4.18നും ബിറ്റ്വീൻ ആയ വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർപോളേഷൻ വെച്ച് വാല്യൂ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എത്ര 0.14, അപ്പോൾ 0.14ൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതിയാലും മതി. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർപോളേഷൻ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് A2 ഡിവൈഡ് ബൈ A സ്റ്റാർ M2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4.248ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർപോളേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ M2ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് 0.138 എന്നാണ് വരുന്ന വാല്യൂ. ഒന്നുമില്ല, 0.138 എന്നായി. എക്സ് മൈനസ് x1 ഡിവൈഡ് ബൈ x2 മൈനസ് x1 ഈസ് ഈക്വൽ y മൈനസ് y1 ഡിവൈഡ് ബൈ y2 മൈനസ് y1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ. അത് വേണ്ടതാണ്. 0.14 തന്നെ എടുത്ത് എഴുതിയാലും വാല്യൂവിനകത്ത് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാണോ ആ വാല്യൂ എഴുതിയാലും മതി. ആവറേജ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആവറേജ് എടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നിയറസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതുക. ഇൻ്റർപോളേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് M2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3, M2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.138. ഏത് വാല്യൂ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് M2 വാല്യൂ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? Illet Mach number is equal to 0.75. Illet Mach number is 0.75 means illet is subsonic condition. Inlet of the diffuser is at subsonic condition. Therefore, exit എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സബ്സോണിക് കണ്ടീഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. റീസൺ എന്താ? ഇത് കൺവേർജന്റ് ഡൈവേർജന്റ് അല്ല, ഇത് ഡൈവേർജന്റ് ഡിഫ്യൂസറാണ്. ഓക്കെ, therefore Mach number is equal to 0.138 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, therefore Mach number is equal to എത്ര വാല്യൂ? 0.138 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് M1 is equal to 0.75 and M2 is equal to 0.138. ഈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതല്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.138 ആയിരിക്കും വാല്യൂ. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എക്സിറ്റ് പ്രഷർ, എക്സിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി. എക്സിറ്റ് പ്രഷർ, എക്സിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി. നേരെ ഏരിയ റേഷ്യോ എഴുതിയില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറിൻ്റെ റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് P2 ഡിവൈഡ് ബൈ P1. P2 ഡിവൈഡ് ബൈ P1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 ഡിവൈഡ് ബൈ P1. M2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രഷറിൻ്റെ റേഷ്യോ പറഞ്ഞു. M2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രഷർ റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ 0.138. പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്തോ P ബൈ P0 അല്ലേ. പിന്നെ എഴുതാം P1 ഡിവൈഡ് ബൈ P01. P01ഉം P02ഉം സെയിം അല്ലേ. ഓക്കെ, സിമിലർലി M2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ P2 ഡിവൈഡ് ബൈ P02. അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ അങ്ങനെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 ഡിവൈഡ് ബൈ P0 ഡിവൈഡ് ബൈ P1 ഡിവൈഡ് ബൈ P0. ഓക്കെ, P2 ഡിവൈഡ് ബൈ P0 ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ P1 ഡിവൈഡ് ബൈ P0. ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ വാല്യൂ. P0 ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നില്ല. P01ഉം P02ഉം സെയിം അല്ലേ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാക് നമ്പർ എത്ര വാല്യൂ? M2 is equal to 0.138. that is M1 is equal to 0.75. ഓക്കെ, 0.138ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാല്യൂ എഴുതുക, 0.75ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാല്യൂ എഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0.75ന് കറസ്പോണ്ടിങ് 0.688 ആൻഡ് 0.138ന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ 0.9868 ആ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പേജ് നമ്പർ M2ൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ നിന്നാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തേ? M2ൻ്റെ വാല്യൂ 0.138 എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഈ പേജ് എത്ര ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്? പേജ് നമ്പർ 28. പേജ് 28 പേജ് നമ്പർ 0.75 പേജ് നമ്പർ 30. പേജ് നമ്പർ 30 M1 കറസ്പോണ്ടിങ് റേഷ്യോ എഴുതുക, P2 കറസ്പോണ്ടിങ് എഴുതുക. ഇപ്പോൾ ഈ 0.14 ആണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബുക്കിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് 0.988 എന്ന വാല്യൂ വരുന്നത് കേട്ടോ, അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 ഡിവൈഡ് ബൈ P1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ കിട്ടി. ഓക്കെ, therefore P2 ഡിവൈഡ് ബൈ P1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. P2 ഡിവൈഡ് ബൈ P1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.9868 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.688. that is equal to 1.434. that is 1.434. P2 is equal to 1.434 into P1. okay, 1.434 into P1. what is the value of P1? Inlet pressure is 200 kilopascal. that is 200 into 10 raised to 3. that is P2 is equal to 1.434 into 200 into 10 raised to 3. that is P2 is equal to 1.434
286.75 into 10 raised to 3 Newton per meter square. P2 is equal to 286.75 into 10 raised to 3 Newton per meter square. Similarly, we can find out the exit temperature. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Exit temperature value എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? T2 divided by T1. Similarly, P2 divided by P1 ആണ്. T2 divided by T1 is equal to T2 divided by T0 the whole divided by T1 divided by T0. T0 time cancel ആവും. Cross multiply ചെയ്താൽ value കിട്ടും. Okay. Similarly, we can find out the exit temperature. Exit temperature. Okay. That is T2 divided by T1 is equal to T2 divided by T0 the whole divided by T1 divided by T0. Okay, here Mach number is equal to M2. M2 is equal to 0.138. That is M2 is equal to 0.75. Okay, that is T2 divided by T0 is equal to approximately page number 28. Page number 28. Page number 28. 138. That is equal to T2 0.996 ആ വാല്യൂ. ഏതാ 0.14 ആണ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്റർപോളേഷൻ വെച്ച് ആ വാല്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് 0.99615 എന്ന വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏതാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഴുതും. 0.99615 divided by T1 divided by T0 that is 0.75 corresponding value 0.899 that is T2 divided by T1 is equal to 1.108. Therefore T2 is equal to 1.108 into T1. Okay, into T1, that is T2 is equal to 1.108 into T1. What is the value of temperature? Inlet temperature, that is equal to 310. That is equal to 310. That is T2 is equal to exit temperature is approximately 343.49 Kelvin. 343.49 Kelvin. Okay, now we find out the value of exit pressure, exit temperature. Now we have exit temperature and exit Mach number. Okay, now we have to find out the exit velocity. Now we have to find out the exit velocity. We have to find out the exit velocity also. Okay, we know that M2 is equal to C2 divided by A2. Okay, M2 is equal to C2 divided by A2. Therefore, C2 is equal to M2 into A2. That is equal to M2 into square root of gamma R T2. Square root of gamma R T2. What is the value of M2? Exit Mach number 0.138. That is equal to 0.138 into square root of gamma is equal to 1.4 into R is equal to 287 into T2. T2, what is exit temperature? 343.49. 343.49. Okay, that is M2. M2 is equal to 0.138 into gamma R T2. Gamma is equal to 1.4 into R is equal to 287 into T2 is equal to 343.49. That is equal to C2 is equal to approximately 51.25 meter per second. That is the exit velocity. That is C2 is equal to 51.25 meter per second. Okay, next we have to find out the force exerted on the diffuser wall. Force exerted on the diffuser wall is the difference in the impulse function. Okay, force exerted in the diffuser wall means that is the difference in the impulse function. Okay, difference in the impulse function, that is equal to force exerted on the diffuser wall is equal to F2 minus F1. So this കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തേ അല്ലേ? That is F1 is equal to P1 A1 into 1 plus gamma M1 square. F2 is equal to P2 A2 into 1 plus gamma M2 square. ആ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് ഈ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് മെത്തേഡ്, രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം ആ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഡെൽറ്റ എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു F2 minus F1. F2 minus F1. Okay, that is equal to F2 minus F1. Okay, that is from data book, that is M1 corresponding F1 by F star എന്ന് എഴുതാം, M2 corresponding F2 by F star എന്ന് എഴുതാം. Okay, 0.75 corresponding F by F star is equal to 1.031.
ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് m1 is equal to 0.75, that is f1 by f star. f1 by f star is equal to approximately 1.031. m2 is equal to 0.138, that is f2 divided by f star is equal to approximately 3.39. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ t2 by t1 ചെയ്ത പോലെ f2 divided by f1 is equal to f2 divided by f star the whole divided by f1 divided by f star. ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ, that is f2 by f star, that is equal to 3.39 divided by f1 by f star is equal to 1.031. Okay, therefore f2 divided by f1 is equal to, what is f2 divided by f1? That is equal to 3.39 divided by 1.031, that is equal to 3.288. Okay, 3.288. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഷ്യോ എനിക്ക് കിട്ടി, റേഷ്യോ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടി അല്ലേ. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് കുറച്ച് എളുപ്പം തോന്നുമെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡും പറഞ്ഞേക്കുന്നുള്ളൂ, പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും പലതാ ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇമ്പൾസ് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ഓൺ ദ ഡിഫ്യൂസർ വാൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു f2 minus f1. f2 minus f1. f1 ഇനി കോമൺ എടുത്തേ, ദാറ്റ് ഈസ് f1 ഇൻറ്റു f2 ഡിവൈഡ് ബൈ f1 മൈനസ് 1. ഓക്കെ, f2 ഡിവൈഡ് ബൈ f1 മൈനസ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് f1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു p1a1 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഗാമ m1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു f2 ഡിവൈഡ് ബൈ f1 മൈനസ് 1. ഓക്കെ, f2 ഡിവൈഡ് ബൈ f1 ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 3.288 എന്നുള്ള വാല്യൂ. ആ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, P1 വാട്ട് ഈസ് ഇൻലെറ്റ് പ്രഷർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 200 ഇൻറ്റു 10⁻³ ഇൻറ്റു a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു π/4 ഇൻറ്റു 0.4ൻ്റെ സ്ക്വയർ 1 പ്ലസ് 1.4 ഇൻറ്റു m1 ഈസ് ഈക്വൽ 0.75 m1 square 0.75 square, that is 200 into 10⁻³ into a1 is equal to π/4 into d square into 1 plus gamma is equal to 1.4 into m1 is equal to 0.75 square into f2 divided by f1 is equal to 3.288 minus 1, that is equal to, that is delta f is equal to approximately 102.79 into 10⁻³ Newton. 10⁻³ Newton. Okay, that's actually the result. Okay, now we find out the what is the mass flow rate. Next one, properties of air at the exit section, that is equal to P2, T2, C2 and M2. Next one, force exerted on the diffuser wall, that is equal to delta F, that is the impulse function ratio difference value. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, നേരത്തെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഇത് f2 minus f1 അങ്ങനെ ചെയ്ത് f2 minus f1 is equal to P2A2 into 1 plus gamma M2 square minus f1, that is equal to P1A1 into 1 plus gamma m1 square. ഈ ഫോമുല വെച്ചാലും എന്തായിരിക്കും, സെയിം റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം ആ മെത്തേഡിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.